Dear friends, it's always said that Indians are the world's best speakers in English next to Britishers. Is it true? Indians are the best speakers next to Britishers. In fact, better than Americans, better than Australians. Is it true? Do we follow British English or American English? We follow British English because we were dominated by Britishers, and they were ruling us for nearly 200 years, and when they left India, we are following their own constitution with certain changes. See here, in subject and verb conditions, condition 25, the usage of will and shall. What is this? What are these verbs, will and shall? It is, what is generally will and shall? Is it, what type of verb is it? You can say it is a helping verb, helping to say and know about the future, right sir? Will and shall. See, will and shall are used for a future action. For future action, it is must for you to use will and shall. For pronouns I and we must use shall. I and we. This is in British English. In American English, you don't, or it's not necessary for you to use shall. You are using will. For pronouns I and we must use shall. For example, number 1, we shall obey your instructions. We shall obey your instructions. Why do you use shall over there? Huh? We is there and this is the future action. So you are using shall, right sir? I shall accept the gifts. Why do you use shall? Because you are using I shall accept the gifts. For pronouns you, he, she, it, they, and for third person nouns, what are you using? You are using will. For example, you will come with me. He'll obey my orders. She'll be a doctor. It'll dance. They'll go. Rajesh will study. So, for all other first person singular and plural, you are using shall. For second person and third person, all singular and plural, you are using will. You are quite clear about this section, sir. Now, coming here in this section, Rani will write, Jog will eat. Only will is used when we want to mention something very strongly. Very strongly. Very strongly. You are emphasizing this is what I want. No, I won't drink alcohol, or I will not drink alcohol. You are emphasizing, you are promising, you are making sure that doesn't happen again. So when you are emphasizing something strongly, then you are using will. No, I won't. In spoken you are using won't, but in written you are supposed to use I will not. I will not drink alcohol. Yes, I will pay taxes. You are making a confirmation on yourself. I will pay taxes. Number C, will and shall is used for what? Number 1, promise. Number 2, desire. Yes, Miss Sunita, what do you mean by desire? Huh? Desire? Anybody? Liking. Wish. Like. Yes. In past you have experienced something, you want it again. So past going towards future. Past going towards future is called desires. So desire, determination, anybody? Determination. Is it ambition? Determination. No, finalizing. Determination. Finalizing. Finalized, determined. Okay. You are making sure that you are going in that particular path or that particular way to get certain things done. You are determined. Fixed. You are fixed on certain things. Threatening. Make fear of something. Making fear. Bringing the fear out of you. Bringing the fear out of you through my words. It's called threatening. I, we, you, he, she, they, will or shall. They is there.
They is there. Now you are using shall. It goes against the law. You see, they shall do what I say. They shall do what I say. For threatening, I, we, you, he, she, it, they, anything you are using, shall. Threatening means what? Bringing the fear out of the other person. They shall do what I say. I'll buy and give you a salary. Promise. I'll buy and give you a salary. Even though there's competition, I will win. It's a determination. Whatever happens, I'll succeed. Even though there is a competition, I will win. Determination. D. For all question sentences in future, we use shall and will. Shall should be particularly used for I and we. For question. Shall I call you tomorrow? Shall we come to your house? Shall he pay the fees? Able to understand? So I and we is generally used with shall. For he, she, it, they, you are using will. And so simple. Then here, when you want to strongly show your determination, your desire and promise, you are using shall. But here, for first person singular, plural, second person singular, plural, for third person singular, plural, everything you are using shall. For threatening, for promise, for determination. Hope you are clear? Yes, sir. Now, I request, why don't you come forward and give what you understand. Look at the mic and speak. In condition 25, we can see the usage of will and shall, where we have to use a will and the shall. These are our helping verbs. Here, will and shall are used for future actions. For pronouns I and we should use shall. For example, we shall obey your instructions. I shall accept the gifts. Shall I come? Like that, we should use the helping verb shall. And important thing is we should use the present tense form of verb here. That is the main verb. And for pronouns you, he, she, it, they, and for third person nouns we should use will. For example, you will come with me, he will obey my orders, she will be a doctor, I will dance, they will go, Rajesh will study. Okay, second side. Why don't Batma, you say in this section what do you understand? From B, only will is used when we want to mention something very strongly. So when we want to mention very strongly, we should use the verb, helping verb will. No, I will not drink alcohol. We are saying as very strongly, I will not. So we should use will. Yes, I will pay taxes. So like that we should use will and shall is used for promise, for desire, for determination and for threatening. Where it is used for desire means wish, our liking, for determination, for our confident, for threatening. So we should use will and shall for I, we, you, he, she, it and they. For any pronoun, whether it is a singular, third person, plural third person or anything, we can use will and shall. For example, they shall do what I say. So it is used, shall is used as a threatening. I will buy and give you a saree. It is used for promise. Even though there is a competition, I will win. So I will win, it shows as determination. For all question sentence in future, we use shall and will. Shall should be particularly used for I and we. So for question, we can use shall and will, and shall is used for only I and we. Shall I call you tomorrow? Shall we come to your house? Shall he pay that fees? Like that. Good, fine. Now, நண்பர்களே இப்பொழுது தமிழாக்கத்தை போவோம். மொத்தம் 24 பார்த்திருக்கிறீர்கள் நிபந்தனைகள். 25வது நிபந்தனை பார்க்கிறீர்கள். இந்தியா பிரிட்டிஷர்ஸால் ஆளப்பட்டது. நாம் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தை பின்பற்றுகிறோம். இங்கே பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயும் வியும் நான் நாம் இவைகளுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது நீங்கள் ஷேல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐ ஷேல், வி ஷேல். இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே நாம் பின்பற்றக்கூடியது தூய ஆங்கிலம் என்பது. அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் அனைத்திற்கும் வில், ஐயுக்கும் வீக்கெல்லாம் வில் சொல்லுவோம். இப்போ ஐ வி இதுக்கு ஷேல் உபயோகப்படுத்திக்கிறீங்க. பாக்கியெல்லாம் யூ, இ, ஷி, இட், தே
நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது, அவர்கள் என்று பயன்படுத்தும் பொழுது, எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இங்கே வரைக்கும் வில் கம் வித் மீ, ஹி வில் ஒபே மை ஆர்டர்ஸ், இப்படியெல்லாம் வருகிறது. அடுத்ததாக இந்த வில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, ரொம்ப அழுத்தமாக ஒன்றை பற்றி சொல்லும் பொழுது, உறுதியுடன் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இந்த வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. நோ, ஐ வில் நாட் ட்ரிங்க் ஆல்கஹால். இந்த இடத்துல ஷால் பயன்படுத்துவதில்லை. பாருங்கள், ஐ கூட ஷால் பயன்படுத்துவதில்லை. ஏன்னா ரொம்ப உறுதியாக சொல்லும் பொழுது அதுங்க ஷால் பயன்படுத்தக்கூடாது, வில்லு தான். நான் இனிமேல் மது அருந்த மாட்டேன் என்று சொல்கிறீர்கள். இனிமேல் நான் வரி கட்டுவேன், ஐ வில் பே டாக்ஸஸ். இந்த மாதிரி உறுதியாக சொல்லும் பொழுது ஐ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ். உறுதியாக சொல்லும் பொழுது ஐ ஷால் வரக்கூடாது. அடுத்ததாக சி டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வில்லு ஷால் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா, சத்தியம் செய்து கொடுக்கும் பொழுது வில் பயன்படுத்துகிறோம். வில்லும் ஷால் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? சத்தியம். டிசைர் என்றால் என்ன? பேராசை, அவா, ஆசை. டிசைர். டிட்டர்மினேஷன் என்றால் என்ன? உறுதித்தன்மை பயன்படுத்தும் போது அங்கே ஷால் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, எல்லாத்துக்கும் வில் யூஸ் பண்ணுறோம். உதாரணத்துக்கு என்ன? ஐ, நான், வி, நாம், யூ, நீ, ஹி, அவன், ஷி, அவள், இட், அது, தே, அவர்கள் கூட வில் ஆர் ஷால். தே ஷால் டூ வாட் ஐ சே. இப்போ அச்சுறுத்தும் பொழுது இங்கே ஷால் யூஸ் பண்ணுறீங்க. தே ஷால் டூ வாட் ஐ சே. அச்சுறுத்தலுக்கு ஷால் யூஸ் பண்ணுறீங்க. சத்தியம் பண்ணி சொல்லும் பொழுது வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உறுதித்தன்மை சொல்லும் பொழுது வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ அச்சுறுத்தலுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஷால் யூஸ் பண்ணுறீங்க. பாருங்க, கொஞ்சம் வேறுபாடுகள் வருகிறதா? ஐ ஷால் டூ வாட் ஐ சே, தே ஷால் டூ வாட் ஐ சே. அவர்கள் செய்வார்கள், நான் என்ன சொல்கிறேனோ. ஐ வில் பை அண்ட் கிவ் யூ எ சாரி, நான் உனக்கு ஒரு சாரி வாங்கி கொடுக்கிறேன், சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறாய். அடுத்தது, போட்டிகள் இருந்தாலும் நான் ஜெயித்து காட்டுவேன் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்ததாக அனைத்து கேள்வி வாக்கியங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? வில்லும் ஷாலும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஷால் ஐ கால் யூ டுமாரோ, நாளைக்கு உன்னை அழைக்கலாமா? ஷால் வி கம் டு யுவர் ஹவுஸ், நாங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வரலாமா? ஷால் வி பே த ஃபீஸ், ஷால் வி பே த ஃபீஸ். ஓகே, நாம் கட்டணத்தை கட்டுவோமா? ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், நோ டவுட் அபவுட் இட். ஓகே, அருணா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தமிழில் கொண்டு கொடுங்க. கேள்வியும் கேளுங்க இவங்கள்ட்ட. இப்போ நம்ம எழுவாய் மற்றும் வினைச்சொல்லுடைய நிபந்தனைகளுக்கு வந்திருக்கோம். நிபந்தனை 25ல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, த யூசேஜ் ஆஃப் வில் அண்ட் ஷெல். இந்த ரெண்டு வினைச்சொல்லுமே எதிர்காலத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வினைச்சொற்கள். இப்போ இது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும்னு நமக்கு குழப்பமா இருக்கும். அதை தீர்த்து வைக்க தான் இந்த நிபந்தனை 25ல் சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வில் அண்ட் ஷெல் ஆர் யூஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன்ஸ். ஃபார் ப்ரோனவுன்ஸ் ஐ அண்ட் வி மஸ்ட் யூஸ் ஷெல். சார் மைக் சார், நான் இப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டுமா? ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து சொல்லணுமா இல்லை? இப்போ எழுவாய் மற்றும் வினைச்சொல்லுடைய நிபந்தனைகள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நிபந்தனை 25ல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, த யூசேஜ் ஆஃப் வில் அண்ட் ஷெல். எங்கெல்லாம் நம்ம வில் அண்ட் ஷெல்ன்ற எதிர்காலத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வினைச்சொற்களை பயன்படுத்துகிறோன்னு நிபந்தனை 25ல் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ எங்கெல்லாம் வில் யூஸ் பண்ணணும், எங்கெல்லாம் ஷெல் யூஸ் பண்ணணுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபார் ப்ரோனவுன்ஸ் ஐ அண்ட் வி மஸ்ட் யூஸ் ஷெல். இப்போ ப்ரோனவுன்ஸ் ஐக்கோ விக்கோ நம்ம வந்து ஷெல்லை தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் ப்ரோனவுன்ஸ் யூ, ஹீ, ஷிட், இட், தே அண்ட் ஃபார் தேர்ட் பர்சன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வில் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இதனுடைய எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம். வி ஷெல் ஒபே யோர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இங்கே வி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வின்றது நம்ம அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், இந்த நிபந்தனைகளை நம்ம வந்து ஒபே பண்ணணும், கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி பயன்படுத்தியிருக்கனால நம்ம ஷால் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஐ ஷால் அக்செப்ட் த கிஃப்ட்ஸ், இங்கேயும் ஐ யூஸ் பண்ணனால நம்ம ஷால் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் இப்போ ப்ரோனவுன்ஸ் பிரதிபெயர் சொற்களான யூ, ஹீ, ஷி, இட், தே அண்ட் மூன்றாவது நபர் படற்கை அவங்கள நம்ம சொல்லும் போது வில் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ எடுத்துக்காட்டு, யூ வில் கம் வித் மீ. இங்கே யூ, நீ அப்படின்னு நம்மளுக்கு முன்னிலையில் இருக்கிறவங்கள சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே நம்மளுக்கு வில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் ஹீ வில் ஒபே மை ஆர்டர்ஸ். ஹீன்றது படற்கை, அவங்கள நம்ம சொல்லும் போதும் வில் யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஷீக்கும், இட்டுக்கும், தேக்கும். தென் நவுன்ஸ் ஃபார் நாட் ஒன்லி ஃபார் ப்ரோனவுன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, பிரதிபெயர் சொற்கள் மட்டும் கிடையாது, பெயர் சொல்லுக்கும் நம்ம வந்து மூன்றாவது நம்பரை சொல்லும் போது வில் யூஸ் பண்ணணும்.
தென் ஒன்லி வில் இஸ் யூஸ்ட் வென் வி வாண்ட் டு மென்ஷன் சம்திங் வெரி ஸ்ட்ராங்லி. அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப உறுதியாக சொல்லும் பொழுது நம்ம வில்லை தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நோ ஐ வில் நாட் ட்ரிங்க் ஆல்கஹால், இனிமேல் நான் மது அருந்த மாட்டேன், அது உறுதியாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல நம்ம ஷால் பயன்படுத்தக்கூடாது. ரெண்டாவது, எஸ் ஐ வில் பே டாக்ஸஸ், நான் இனிமேல் டாக்ஸஸ்லாம் கரெக்டாக பே பண்ணுவேன் அப்படின்னு உறுதியாக சொல்லியிருக்கனால நம்ம வில் பயன்படுத்திருக்கோம். இந்த இடத்துல ஷால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பயன்படுத்தக்கூடாது. வில் அண்ட் ஷால் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ராமிஸ், ஃபார் டிசையர், ஃபார் டிட்டர்மினேஷன். ப்ராமிஸ்னால் ஒரு சத்தியத்துக்கு நம்ம சத்தியத்தை நம்ம சொல்லும் பொழுது ஷால் யூஸ் வில் அண்ட் ஷால் ரெண்டுமே பயன்படுத்திக்கலாம். ஆனால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தனமாக ஒரு விதத்தில் பயன்படுத்தப்படும். இப்போ எடுத்துக்காட்டோட சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும். தே ஷல், ஆனால் இந்த வில் அண்ட் ஷெல்லை நீங்கள் வந்து யாருக்கு வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம். தன்னிலை பிரதிபெயர் சொற்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம், முன்னிலை பிரதிபெயர் சொற்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம், படற்கை பிரதிபெயர் சொற்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். இப்போ எடுத்துக்காட்டு, தே ஷல் டூ வாட் ஐ சே. இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்கிறேனோ அவங்க கண்டிப்பாக செய்ய வேணும்னு பயமுறுத்துகிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஷல்ன்றது த்ரெட்டனிங், பயமுறுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஐ வில் பை அண்ட் கிவ் யூ எ சாரி, நான் உனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சாரி, ஒரு புடவை வாங்கி தருவேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க, சத்தியம் பண்ணுற இடத்துல வில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் தோ தேர் இஸ் அ காம்படிஷன் ஐ வில் வின், கடினமான காம்படிஷன் போட்டி இருந்தும் நான் கண்டிப்பாக வின் பண்ணுவேன்ற இடத்துல அவங்களுடைய கான்ஃபிடென்ட் நம்பிக்கைத்தனத்தை சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வில் தான் யூஸ் பண்ணணும், இந்த இடத்துல ஷால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் ஃபார் ஆல் கொஸ்டின் சென்டென்சஸ் இன் ஃபியூச்சர், இப்போ எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய வினாக்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்தும் போதும் வி ஷல் யூஸ் ஷால் அண்ட் வில், இந்த இடத்துலையும் பயன்படுத்து வில் அண்ட் ஷல்லை. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்லி ஃபார் இது ஐ அண்ட் வின்ற பிரதிபெயர் சொற்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வில் அண்ட் ஷெல் எதிர்கால வினாக்களுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. எடுத்துக்காட்டு, ஷால் ஐ கால் யூ டுமாரோ, நான் நாளைக்கு உன்னை அழைக்கலாமா. இதில் யூ ஐ தான் இந்த இடத்துல அந்த ஐக்கு தான் இந்த ஷால் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் ஷால் வி கம் டு யுவர் ஹவுஸ், நாங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வரலாமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வீக்கு தான் அந்த ஷால் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. தென் ஷால் ஹீ பே த ஃபீஸ், இங்கே ஹீ இந்த கொஷின்ஸ்க்கோ வினாக்களுக்கும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஷால்ல. நன்றி. ஓகே, இப்போ உறுதியாக நம்ம சொல்ல போகிறோம், நாளைக்கு நான் கண்டிப்பாக வருவேன் உங்கள் வீட்டுக்கு அப்படின்றத நம்ம வில்லு யூஸ் பண்ணணுமா ஷல் யூஸ் பண்ணணுமா? வில்ல. அந்த சென்டென்ஸ் உங்கள் வாக்கியத்தை நீங்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதுக்கப்புறம் இப்போ ஐ அண்ட் வின்ற பிரதிபெயர் சொற்களுக்கு நம்ம வில் பயன்படுத்தணுமா ஷால் பயன்படுத்தணுமா? இப்போ நான் ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறேன், அது யாராவது இங்கிலீஷில் சொல்லணும். நான் நாளைக்கு உங்களுடைய பிறந்த நாள் நிகழ்வுக்கு கலந்து கொள்வேன். யாராவது ஒருத்தர். I will come to I shall come to birthday party. நன்றி.